ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕੈ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ, ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ। ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ, ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ, ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ। ਗੁਰ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਹੁਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ, ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ, ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ, ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ,
बिघन विनाशन सोए। वाहिगुरु जी पुत्र सुबाणी को आनंद, नाम धरियो गुर भयो आनंद। पुन बल्लू को दिन सपालक, ले घर को गमन्यो तत्कालक। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छत्र तखत दे मालक हाजरा हजूर जहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जदों आप जी वड्डे भागां वाले हो जो सत्कारयोग पूजनीक धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवानां दीयां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु अमरदास महाराज जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसरां नूं करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी आपको जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पुत्र सुबाणी को आनंद, नाम धरियो गुर भयो आनंद। कविराज कवि संतोख सिंह अगे लिख रहे हैं कि जिवें आप जी ने कल प्रसंग सरवण किया सी, बाबा मोहरी जी के घर बालक ने जन्म लिया है और धन गुरु अमरदास महाराज जी को जदों पता लग्या उस वेले कहंदे ने भाई बल्लू जी लैके आओ। बालक को अपनी गोद विच चुकिया है और गोद विच लैके गुरु साहिब जी ने आनंद साहिब की बाणी वो उचारण की कि जिन्हों कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं 38 पौड़ियां उचारण कीतियां। अगलियां 2 पौड़ियों का जिक्र कवि संतोख सिंह जी अगे जाके करनगे। पर विद्वानां दा आम मनना है कि गुरु ग्रंथ साहिब दे विच गुरु अर्जन देव जी ने वैसे कितने भी भुलेखा नहीं रहन दिता कि जेड़े गुरु साहिब की बाणी आई गुरु साहिब ने इशारा मात्र उत्थे जरूर किया कि जे भाई मरदाना जी को संबोधन करके लिखते हैं तो उत्थे मरदाना कला नहीं लिखा, नाल एक पाया है कि बाणी धन गुरु नानक साहिब जी की है और परथाए भाई मरदाना जी के उचारण की है। आनंद साहिब की बाणी के विच गुरु साहिब ने कोई इशारा नहीं किया, पर कवि संतोख सिंह जी इस तरह लिखते हैं कि 38 पौड़ियां ने, एक पौड़ी गुरु रामदास जी ने उचारण की और एक पौड़ी जिहड़ी है वो कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं धन गुरु अर्जन देव जी ने उचारण की है। ये 38 पौड़ियां उचारण कीतियां और बालक का नाम रखिया आनंद कि भाई आनंद लैन आया सा, तेरा ना ही आनंद है। पुन बल्लू को दीन सपालक, ले घर को गमन्यो तत्कालक। उस बालक आनंद को धन गुरु अमरदास जी ने भाई बल्लू को फड़ाया कि भाई को कर लै जाओ, माँ के कोल लै जाओ। गुरु साहब का हुक्म सुनिया भाई बल्लू जी उस वेले बालक आनंद को लैके कर गए ने। तिस माता की दयो सुबोध, देख पुत्र को महाप्रमोद। भाई बल्लू ने आनंद जी की माता को आनंद दिता है, वो बालक पढ़ाया। और ये सारे जानते सन जो गुरु साहब जी ने खास विशेष तौर पर अपने गोद में लिया है तो वड्डे भागां वाला होगा। ये जान के बाबा आनंद जी के माता जिहड़े होर 4 गुणा खुशी उन्होंने अंदर वध हुई। जब बल्लू गुर के टिके आयो, मंगल मूल सुबाक सुनायो।
ਬੱਲੂ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੱਲੂ ਲਿਓ ਹੋ ਢੋਲਕ ਅਬੇ ਆਪਣੇ ਹਾਥ, ਚੜ ਕੋਠੇ ਪਰ ਬੜ ਸੁਰ ਸਾਥ। ਕਿ ਬੱਲੂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਢੋਲਕ ਲਓ, ਢੋਲਕੀ ਫੜੋ ਔਰ ਢੋਲਕੀ ਲੈ ਕੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ। ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਗਾਵੋ ਆਨੰਦ ਬਜਾਵੋ ਜਾਵੋ, ਹਰ ਖਾਵੋ ਬਹੁ ਨਰਨ ਸੁਣਾਵੋ। ਢੋਲਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਓ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਓ, ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਓ, ਆਪ ਆਨੰਦ ਲਵੋ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦਿਓ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਵੋ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡੋ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੁੰਦਰ ਗੁਣ ਭਰੇ, ਸੁਣੇ ਜੋ ਪਾਏ ਕਾਮਨਾ ਧਰੇ। ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਇਹ ਆਨੰਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੇਗਾ, ਸੁਣੇ ਜੋ ਪਾਏ ਕਾਮਨਾ ਧਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਮਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਸੁਣੇਗਾ, ਗਾਏਗਾ। ਨਿਤ ਇਸ ਪਠਨ ਨੇਮ ਨਿਰਬਾਹੇ, ਅਲੱਭ ਨਾ ਵਸਤੂ ਹੋਤ ਜਿਸ ਚਾਹੇ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਗਾਏਗਾ ਜਾਂ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਨਿਤ ਨਿਤ ਇਸ ਪਠਨ ਨੇਮ ਨਿਰਬਾਹੇ, ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੁੰਦਰ ਗੁਣ ਭਰੀ, ਸੁਣੇ ਜੋ ਪਾਏ ਕਾਮਨਾ ਧਰੀ। ਭੁਗਤ ਮੁਕਤ ਕੇ ਇਹ ਫਲਦਾਇਕ, ਪਾਏ ਪਦਾਰਥ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਕ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਭਗਤੀ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਚੇ ਹੇਤ ਸਿੱਖਣ ਕਲਿਆਣ, ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਸੁਖ ਲਹੇ ਮਹਾਨ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭੇਟਾ ਇਹ ਆਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਪਹਾਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਕਦੇ ਆਨੰਦ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਸੁਖ ਲਹੇ ਮਹਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਸੁਣੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਾਨ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਭ ਕਾਰਜ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਦੇਤ, ਜੋ ਇਸ ਧਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਮੇਤ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਗਮੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਭੋਗਤਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਸਭ ਮੰਗਲ ਕੇ ਆਦ ਪੜੀਜੈ, ਪੂਰਨ ਹੈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਲਹੀਜੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਗਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਪੂਰਨ ਹੈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਲਹੀਜੈ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਇਸ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁਕਮ ਸੁਣਿਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ। ਕਿੰਦੇ ਤੋਂ ਸੁਣੇ ਜੀ? ਕਿ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਨ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ
कि मैं पढ़न लग्या, ये सरवणों मेरे हो सच सुनने नूं पठाए। मैं पढ़न लग्या कन्ना इन्हां नूं ध्यान नाल सुणी। उस सच्चे मालक ने रब ने इसे करके भेजा कि सुनो सत बाणी। पढ़ेगा कौन? पढ़ेगा तू, रसना दे नाल पढ़ेगा, मन पढ़ेगा तो मन नूं भी आवाज़ मारनी है और समझाना कि चलाकियां नहीं करनिया कि पैसे दे दिते तो पाठ हो गया, चलाकियां नहीं चलनिया। ये मन चंचला चतुराई किने ना पाया। चलाकियां दे नाल चतुराइयां दे रब नहीं मिलता। इस बाणी नूं सुण। और नाल ही कहा भी कला चंचल ही नहीं, जे मन इस पासे नूं लग जाए तो गुरु साहब जी कहते ने ये मन प्यारिया, तेरे वर्गा प्यारा किहड़ा है। और सानू सारे सिखां नूं आवाज़ मार के कहते हैं, आवो सिख सतगुरु के प्यारिओ, गावो सच्ची बाणी। तो ये बाणी वो है कि जेड़े आनंद की प्राप्ति केवल आनंद पुत्रे नूं नहीं दिती। सिखा ये आनंद तेनू मिलेगा, क्योंकि दुनिया के लोग आनंद आनंद कहते तो बड़ा ने कि आनंद आ गया, आनंद मिल गया। प्रशादा छक लिया तब भी आनंद, 4 पैसे खुले आ गए तब भी कहते बड़ा आनंद। पर धन गुरु अमरदास जी कहते हैं भाई सुनो, मना इनू सुन कि आनंद आनंद सबको कहे, आनंद गुरु ते जाने। ये तो पता ही उदों लग्या जो गुरु ने समझाया। और ये आनंद आया कदों? रोज़ गुरु साहब जी समझाते हैं, आनंद भया मेरी माए। कदों भया जी? जदों सतगुरु मैं पाया, मैं पूरे गुरु की प्राप्ति कर ली, पूरे गुरु की शरण में आ गया। आनंद की समझ तो आई उदों। तो ये आनंद मिलिया कि सतगुरु जी ने ये 38 पौड़ियों के एक एक पौड़ी के समझाया कि कर किरपा किलवे कट्टे ज्ञान अंजन सारिया। जदों गुरु ने ज्ञान का सुरमा अखां दे विच पा दिता, अंदर नूं ज्ञान बख्श दिता, ये आनंद मिले ही उदों। ये सारे सिखां दे कल्याण वास्ते भाई सिखां नूं हुक्म किया, हर समय खुशी तो होवे, कारज कमी तो होवे, इनूं पढ़िया करो। गुर आयस ते बल्लू दास, लेकर ढोल के अपने पास। सतगुरु जी की आग्ञा लैके उस वेले भाई बल्लू जी ने ढोलकी अपनी गल च पाई। कोठे पर चढ़ के तत्काला, कीन बजावन धुनी बिसाला। कोठे ते चढ़ के भाई बल्लू ने जिन्नी जोर की वज सकते सी ढोलकी बजाई, जिन्ने उच्चे सुर ला के पूरा जोर ला के गा सकता सी। भाई बल्लू ने उच्चे सुर रख के आनंद साहब का फिर उत्थे पाठ गायन किया। 8 तेस पौड़ी सब गाई, तुण उच्चे सो नरन सुनाई। और भाई बल्लू तो क्योंकि गुरु साहब की कृपा सी, एक बारी हले आनंद साहब का पाठ सुनिए इन्हों जी, कि तो पढ़िया नहीं, याद नहीं किया, पर गुरु साहब का हुक्म सी कि सुने इन्नी एकाग्र नाल 38 पौड़ियां ढोलकी दे नाल उच्ची आवाज़ में सारा बाणी जिहड़ी वो गाई। तो उच्चे सो नरन सुनाई, उच्ची आवाज़ में सिख संगतां नूं लोकां नूं बाणी सुनाई। जिन जिन सुनियो कान मह तबै, भगत प्रगटे और सबै। जिन्हां जिन्हां ने उस वेले भाई बल्लू तो ये आनंद साहब की बाणी सुनी, उन्हां दे हिरदे विच भगती प्रगट हो गई, प्रेम पैदा हो गया। आनंद मूल बाणी शुभ करी, भगत विराग ज्ञान सो भरी। धन गुरु अमरदास महाराज जी ने आनंद देने वाली ये बाणी की रचना की, जिहड़ी बाणी दे विच भगती भी है, जिहड़ी बाणी दे विच वैराग भी है, और इस बाणी दे विच ज्ञान भी है। चतुर्थ पातशाह जब भये, एक पौड़े तिन्हू रच गए। कहते इस तो बाद जो चौथे पातशाह जी गुरु बने, गुरता गति ते बैठे, एक पौड़ी उन्होंने रची। ये पहलों बेनती की कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं, होर किते संकेत नहीं मिलता, ना गुरु ग्रंथ साहब दे विच, ना इतिहास किते भी होर नहीं, कि एक पौड़ी सतगुरु धन गुरु रामदास जी ने रती। 38 तो ये 39 पौड़ियाँ हो गई।
ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਤੇ ਸੰਗ ਜੋੜੀ, ਆਨੰਦ ਮਹਾਤਮ 40 ਪੌੜੀ। ਇੱਕ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋੜੀ, ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਮਹਾਤਮ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 38 ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਤੇ 38 ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ, 40 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, 40 ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮੈ ਜੋ ਪਠੇ ਆਨੰਦ, ਮਿਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਮੁਕੰਦ ਆਨੰਦ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਅਰਥ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੜਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਵੀਂ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਾਰ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਤਕ ਚਿਰ ਪੁਨ ਬੀਤਤ ਭਇਓ, ਪੋਤਰਾ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਬਹੁਰ ਨਿਪਜਿਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਤੀਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਅਰਜਾਨੀ ਤੇ ਨਾਮ ਬਖਾਨਾ, ਪੂਰਬ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਤ ਮਹਾਨਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ, ਤੀਸਰਾ ਪੁੱਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਰਜਾਨੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਭਗਤ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸੀ। ਹੁਤੋ ਬਰਕਤ ਜਨਮਤ ਮ੍ਰਿਤ ਭਇਓ, ਸ਼ੋਕ ਅਧਿਕ ਜਨਨੀ ਨੇ ਕਹਿਓ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਬਾਲਕ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਤੋਂ ਬਿਰਕਤ ਜਨਮਤ ਮ੍ਰਿਤ ਭਇਓ। ਇਹ ਖੂਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੀ, ਭਾਵ ਕੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘੱਟ ਸੀ ਜਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਿੰਨ ਲੈ ਕਰ ਗੁਰ ਟਿਕ ਪਹੁੰਚਾਇਓ, ਰੁਦਤ ਦੇਖ ਕਰ ਚਰਨ ਸਹਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਨਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਰੋਂਦੇ ਗੁਰਲਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੁਹਾਇਆ, ਜੀਵਤ ਭਇਓ ਦੇਖ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਨਿਜ ਘਰ ਲੈ ਗਮਨੀ ਹਰ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਹਾਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀਵਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸੀ, ਸਵਾਸ ਸਨ, ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਗਏ। ਮਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਕਿਤਕ ਕਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਬੀਤਿਓ ਜਬ, ਬਾਲਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਭਇਓ ਦੇਖਤ ਤਬ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹਜੇ ਲੰਘੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਫਿਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਵਾਸ ਰੁਕ ਗਏ। ਔਰ ਮਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੋਕਾਰਤ ਜਨਨੀ ਗੁਰ ਪਾਸ, ਰੁਦਤ ਦੇਨ ਕਿਨਸ ਅਰਦਾਸ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਰ ਹੋਈ ਮਾਂ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਨਿਮਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਮਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਨ ਕੇਰ ਸਹਾਇਕ, ਜਗ ਗੁਰ ਕੋ ਤੁਮ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਵਸਲ ਹੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ, ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਨਾ ਅਰਜਾਨੀ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਵਾਸ ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਰ ਮੋਹ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੀ ਧਰੀਏ, ਪੁੱਤਰ ਮਰਿਓ ਜੀ ਵਾਵਣ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ।
इस मरे हुए बच्चे के सवास जवा के मेरे विच सवास पा दिओ। दीन सलूका के सुन बैन, भरे कृपा सो सुंदर नैन। कहते अपनी नूह नूं निमाड़ी हुई देख के, दीन हुई देख के धन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी की नेत्रां दे विच फिर किरपा आई। किरपा की दृष्टि नाल गुरु साहब जी ने देखिया, बालक पुन तत्काल जिवायव, अर जाने तिन नाम धराए। असल में जो दूसरी बार जिंदा किया, कहते गुरु साहब जी ने उदों नाम रखिया कि तत्काल उस वेले जिंदा हो गए। तो गुरु साहब जी कहते भाई ये अरजानी है, नाम अरजानी है। पुत्रे तीन मोहरे नंद, प्रगट भए जग बिखे बिलंद। इस तो बाद ये जिहड़ा सी अरजानी बाबा मोहरी जी का तीसरा पुत्र, गुरु की किरपा रही ने लंबी उम्र भोगी। इस ढंग के नाल धन गुरु अमरदास जी के घर तीन पुत्रे, बाबा मोहरी चंद जी के जेड़े मोहरी जी के तीन पुत्र हुए। दिन दिन प्रत हम कुल बिरदा है, यह बर दियो सुनत हरखै है। सतगुरु जी ने बचन किए भाई दिन ब दिन साडी कुल वधदी जा रही है, वधेगी। गुरु साहब जी ने बस बचन किए, सह सुभाओ। गुरु साहब का बचन अटल हुंदा है। सुन के बाबा मोहरी जी परिवार वाले जाने सारे बड़े प्रसन्न। भई मोहरे संत ते ऐसे, मोहन कथा सुनो पी जैसे। कहते बाबा मोहरी जी की इस तरह संतान हुई। धन गुरु अमरदास जी के तीन पुत्र हुए। हुण गुरु अमरदास जी का जिहड़ा दूसरा पुत्र है मोहन जी, वड्डा है। कहते उनके बारे भी सुनो। देह बुद्ध न है बड़ अवधूत, पूर्ण पुरख सतगुरु सपूत। कहते ये बाबा मोहन जी जिहड़े ने शरीर पक्षों कोई बहुता शरीर का ध्यान नहीं सन रखते। दुनिया का त्याग किया, एक तरह का शरीर का ख्याल कर लिया नहीं तो ना से। पूर्ण पुरख सन, भगती दे विच अटुट जिहड़े जुड़े रहिंदे सन। बिद निखेद न है शूख न हर का, अंतर के रस ने मन करखा। बाबा मोहन जी कहते खुशी गमी तो बिल्कुल निर्लेप सन। घर में खुशी होवे गमी होवे उन्हां ते कोई असर नहीं, इक्को रस रहिंदे सन, अंतरमुखी बिरती विच रहिंदे सन। एक दिन श्री गुर सहज सुभाए, पिख मोहन सिस बाक हलाए। कहते एक दिन धन गुरु अमरदास महाराज जी ने अपने पुत्र मोहन नूं वेख्या तुरिया हुंदा सी। और धन गुरु अमरदास जी ने सह सुभाव ते बचन किए, आओ पुत्र मोहन मस्ताने, सहज स्वरूप बिखे गलताने। सतगुरु जी कहते ने आओ पुत्र मोहन मस्ताने, सदा अपने सहज स्वरूप विच गलतान रहिंदे हो, सहज स्वरूप विच टिके रहिंदे हो। और गुरु साहब के बचन ने जिवें दे गर्दन हुंदे उवें ने मस्ताना। दुनिया वालों तो पहलों ही मस्ताना सी। और शायद यही कारण है कि भाई गुरदास जी को फिर कहना भी पिया कि मोहरी कमला होया, मोहनी कमला होया, मोहरी चो 12 मनाया। कि मोहन ने गुरु साहब के बहुते बचनों को नहीं मन्निया, वो तो कमला ही रहा। पर बाबा मोहरी जी ने जो गुरु साहब जी ने धन गुरु रामदास जी को गुरता गद्दी दी, गुरु साहब के बचन मन्ने चुपारा मनाया तो भावे सी कि गुरु साहब के बचन बाबा मोहरी जी ने मन्ने। खैर गुरु साहब ने बचन किए, आओ पुत्र मस्ताने। और थोड़ी बहुती जी उस तो पहलों माड़ी मोटी शरीर की सुध बुद्ध रखते सन, शरीर की सुध बुद्ध तो बिल्कुल गवा दी। गुरु साहब ने बचन किए, रह एकंत कोठरी बैठे हो, मन इंद्री ते सहत इकट्ठे हो। कहते पुत्र कला कोठी दे विच वड़ के बैठा रहिंदा है, भावें अंदर वड़ के मन नूं इंद्रियां नूं तू संकोचिया होया रोकिया होया है। करे कपाट संजत दर के,
ਕਿਹ ਸੋ ਕਹੈ ਨਾ ਸੁਣੈ ਨਿਕਰ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹੇ ਕਪਾਟ ਅਸੰਜਤ, ਵਹਿਰ ਨਿਕਸ ਗਮਨਿਓ ਮਨ ਰੰਜਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਮੋਹਣ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਰਹੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਣ ਜੀ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵਹਿਰ ਨਿਕਸ ਗਮਨਿਓ ਮਨ ਰੰਜਤ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘੁੰਮੇ ਫਿਰੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਾਹਰ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਆਇਸ ਦੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪਠਾਏ, ਅੰਤਰ ਮੋਹਣ ਦੇਹੋ ਬਿਠਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮਸਤਾਨੇ ਵਰਗੇ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਸਾਂਭੇ ਪਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਓ ਲੱਭ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਓ। ਗਮਨੇ ਦੇਖਤ ਜੈ ਕਹਿਥਾਏ, ਭਾਇਓ ਅਲੋਪ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਜਾਏ। ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਭਿਆ, ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਲੱਭਿਆ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਣੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿਤਕ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਕੋਠੇ ਮਾਹੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਦੇਖੇ ਸਭ ਤਾਹੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੋਹਣ ਜੀ ਦੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋਤ ਕਹਿ ਕਾਲ, ਕਬਹੂ ਪ੍ਰਗਟ ਪਿਖੇ ਨਰ ਜਾਲ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤਿਆਗ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਖੜੇ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਿਰ ਤੇ ਨਗਨ ਰਹਿ ਕਬ ਬੈਸੇ, ਕਰਤ ਚੇਸ਼ਟਾ ਉਨਮਤ ਜੈਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮਸਤਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਕਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਜੁਗ ਹਾਥਨ ਸੋ ਭੋਜਨ ਖਾਵੇ, ਕਬਹੂ ਮੋਣ ਕਬ ਊਚ ਅਲਾਵੇ। ਬਸ ਪੂਰੇ ਜਿਵੇਂ ਝੱਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਮਸਤਾਨਾ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮਸਤਾਨੇ ਵਰਗੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਬਿਰਤੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਦੇ ਐਨ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਦੇ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇਖ ਤਿਸ ਮਾਤਾ, ਟਿਕਿਆ ਏ ਗੁਰ ਆਨੰਦ ਦਾਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਿਲ ਬਾਬਾ ਮੋਹਣ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ, ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਬਿਨੇ ਸਹਿਤ ਮਨ ਦੀਨ ਬਖਾਨੇ, ਤੁਮ ਸੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਬਾਬਰ ਸਿਆਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਦਾਤਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਕਈਆਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਰੋਗ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਝੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੁਲਾਹੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਝੱਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸੇ ਜੋਤ ਦੇ ਵਾਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰੋ ਕਮਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰੋ ਕਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਬਾਬਰ ਸਿਆਣੇ, ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਏ ਜੀਵਹਿ ਤਤਕਾਲ,
ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਸਿਖ ਜਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਕਰੋ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਕਰੋ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਰੁਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਸਿਖ ਜਾਨ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜੇਠੋ ਪੁੱਤਰ ਸੁਮਤ ਜੁਤ ਰਾਵਰ, ਕਿਮ ਹੋਇਓ ਮੋਹਣ ਇਹ ਬਾਵਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੇਠਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਮਸਤਾਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਤ ਹੋਤੇ ਜੇ ਇਮ ਮਨ ਮਾਹੂ, ਤੋ ਕਾਹੇ ਕੀਨਸ ਇਸ ਵਿਆਹੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਉਦਾਸ ਹੀ ਸਨ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਬੜੇ ਸਨੁਕਾ ਪਤੇ ਬਹਿਨੀ, ਰਹਿਤ ਬਸੂਰਤ ਦੁੱਖ ਤੇ ਦਿਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਡੇ ਨਹੁੰ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ, ਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਟਿਕ ਦੇਖੋ ਤਿਸ ਪਛਤਾਉ, ਪਰੇ ਲਾਜ ਬਸ ਕਹਿ ਨਾ ਕਹੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਮਲਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮਸਤਾਨਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਸੋ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣਾ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਹਰ ਕਸਮੇਤ ਹੋਤ ਕਬ ਨਾਹੀ, ਅਪਰ ਤ੍ਰਿਯਨ ਕੋ ਪਿਕ ਸੁਖ ਮਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇਵਲ ਝੱਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੋਲਤਾ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਵੱਲੇ, ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਵੱਲੇ, ਕਿਸੇ ਵੱਲੇ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਤਤ ਹੀਨੇ ਪਰਮ ਵਿਉਗਣ, ਚਹਿਤ ਨ ਬਸਤ ਵਿਭੂਖਣ ਸੂਗਣ। ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲ ਵੀ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਤਨੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਤੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗਹਿਣੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਈਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਤੀ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਪਤਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਤਿਮ ਦੁੱਖ ਤੇ ਦੁਖੀਆ ਮਨ ਮੇਰੋ, ਪਰਮ ਅਨਾਥ ਸਮਾਨ ਜਿਹੇਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਪਏ ਹੈ, ਮੋਹਣ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਮੋਹਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਹੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੈ, ਕਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਨੰਦ ਜਿਹਨੂੰ ਆਵੇ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੇ ਮੌਜ ਕੋ ਕਹਿ ਕੈਸੇ ਉਨਮਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੌਜ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਹੋਣ, ਕੱਪੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣ, ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਠੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਤਨ ਤੇ ਪਾਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਨ ਦੇ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੌਜ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਮੌਜ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੇ ਮੌਜ ਕੋ ਕਹਿ ਕੈਸੇ ਉਨਮਾਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਬੇ ਕੋ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇਹ ਮੌਜ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਰੀਏ ਤੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹਿ ਤਸਨੂੰ ਕਾ ਮੂਰ ਅਨਾਥ, ਗੋਹਜ ਕਥਾ ਇਹ ਕਿਮ ਨਹਿ ਕਹੈ। ਮੋਹਣ ਸਭ ਬਿਦ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹਣ ਜੀ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਬੁੱਝੇ ਕਥਾ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਚੱਲਾ ਹੈ। ਮੋਹਣ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਹਿ ਤਸਨੂੰ ਕਾ ਮੂਰ ਅਨਾਥ, ਜਾਂ ਤੇ ਇਮ ਕਹੀਏ ਤੇ ਸਾਥ, ਕਿ ਭਲੀਏ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਅਨਾਥਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵੋਗੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਸਤਰ ਨਵੀਨ ਦੇਹ ਪਹਿਰਾਏ, ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਲਿਹੁ ਤੇ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਓ, ਨਵੇਂ ਪਵਾਓ, ਸੋਹਣੇ ਪਵਾਓ, ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਓ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਅਗਲੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਤਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨਾ। ਆਓ 1-2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ